بعدل رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح صاحب هذه الصلوات ورد المحمود الأغرنوي وصوله وفروعه ومن انتسب السناد إليه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بعدد حروف كلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الغفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل أشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين مدك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هذا القبول وتمام كل سؤال ومأمول إلى حضرة شفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من وبه سلفنا الصالح وعلى من وبه شيخنا حسين لروحه الشيخ محمد بن راشد بن عبد الله البنجلي والسوري وفروعه وخصوصا إلى روح العالم علامة مفتي جمال الدين من المرحوم العالم علامة الشيخ محمد بن راشد البنجلي وأصوله وفروعه ومن انتسب سنده إليه. شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين
وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunatnya waktu mandi dan makruhnya dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membicarakan tentang masalah air, kemudian masalah najis dan masalah tentang kita qada hajat. Nah, kemudian kita bicarakan masalah wudu semalam. Nah, kemudian kita membaca pelajaran tentang sesuatu yang mewajibkan bagi kita mandi dan menyatakan segala fardu mandi dan segala sunatnya dan makruhnya, dan juga menjelaskan tentang haram pada orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu wahai para penuntut ilmu, wahai para penuntut akhirat, bahwasanya yang mewajibkan mandi itu 5 perkara. Jadi bilanya ada nang 5 ini maka wajib mandi. Pertama, orang yang wajib mandi itu orang yang mati bagi orang yang Islam, lain daripada yang mati syahid. Nah, jadi orang yang meninggal dunia maka wajib inya itu dimandikan. Jadi orang yang meninggal dunia berkewajiban bagi kita yang hidup untuk menunaikan haknya. Pertama, dimandikan. Yang kedua, dikafan. Yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, dikuburkan. Nah, itu fardu kifayah bagi kita orang Islam. Wajib kita menunaikan hak
kita sesama muslim, yaitu pertama kita wajib memandikan. Berapa orang yang memandikan? Minimal saikong, bagus lagi banyak, berdua, bertiga misalnya membantui. Barang siapa memandikan orang yang meninggal dunia, sedangkan orang nang dimandi itu orang nang diampuni oleh Allah dosanya, maka orang nang memandikan itu pun diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya. Nah kemudian barang siapa mensolat kifayahkan orang yang meninggal dunia, artinya solat kifayah. Nah, orang yang disolat kifayahkan ini diampuni oleh Allah. Apalagi nya tergolong orang yang soleh, apakan lagi wali Allah Ta'ala yang diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Man shallal maghfur maghfurun lah. Barang siapa mensolat kifayahkan orang yang diampuni Allah, maka orang yang umpat mensolatkan itu tak umpat juga diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya. Nah jadi untung kita umpat sembahyang kifayah. Kalau orang itu diampuni dosanya, maka kita diampuni Allah Ta'ala juga dosa kita. Nah itu keuntungannya. Nah jadi 4 macam inilah: dimandikan, kemudian dikafan. Nah, sekurang-kurang kafan itu 1 helai kain yang menutupi auratnya, itu minimalnya itulah 1 helai kain. Nah kemudian habis tuntung, apa ngarannya, dikafan yalah. Nah lalu disolatkan. Nah kita sudah tahu tata cara mensolatkan itulah. Kalau misalnya mayit itu laki-laki, maka mayit itu diletakkan kepalanya di sebelah kiri, imam lah, dan imam berdiri berpintangan bahunya. Kalau itu mayit laki-laki. Nah kemudian kalau mayit itu perempuan, maka kepala mayit itu berada di sebelah kanan imam, dan imamnya itu berdiri berpintangan punggungnya. Kenapa? Nah karena di dalam berdirinya imam itu ada harapan dan doa di situ, bahwa mudah-mudahan rahmat Allah dan ampunan Allah itu lebih banyak diberikan kepada mayit atau mayitah itu. Nah kemudian setelah selesai mensolatkan, imam itu bagus membaca doa. Nah, apa yang dibaca? 3 kali dibaca. Baik setelah selesai mensolatkan atau ketika selesai penguburan atau waktu membaca talqin. Apa yang dibaca?
Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad alla tu'adiba hadzal mayyit. Nah itu kalau lakian. Berapa kali? 3 kali. Itu imam biasanya membacalah. Maka apabila itu dibaca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad alla tu'adiba hadzal mayyit, alla tu'adiba hadhil mayyitah, lalu bidian, maka Allah angkat adabnya. Nah, Allah angkat adabnya, insya Allah kada disiksa. Nah kemudian bilanya sudah tuntung disolatkan, lalu diantar ke pemakaman. Nah ketika di pemakaman itu seperti yang disampaikan semalam, nah sempat akan membaca surah Al-Qadar sambil apa? Nah menggiling tanah. Berapa kali? 7 kali membaca Inna Anzalna, berarti 7 kali gilingan tanah itu. Nah tiupakan lah, terserah aja dibuat di mana, di tebelah kah, atau di kapannya diandak, diulah bebantalan kah, lah. Nah itu sama fadilahnya lah, Allah angkat adabnya. Insya Allah kada disiksa. Nah mudah-mudahan juga nang meninggal nang mati ini apa, orangnya baik, beriman, soleh, solehah, ya Allah. Apabila orang itu mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan soleh dan solehah, maka doa-doa itu, bacaan-bacaan itu membantu benar lawannya, makin bertambah nyaman nih. Nah kemudian bagi orang-orang yang mereka itu meninggal dunia dalam keadaan umpama imannya kada sempurna, Islamnya kada sempurna, kemudian matinya penuh dengan dosa dan maksiat, tetap dibacakan juga dengan satu harapan, mudah-mudahan yakah mengurangi nah, atau Allah angkat sekali ya kalau. Nah itu harus saja bagi Tuhan. Nah jadi yang pertama mati bagi orang yang Islam. Jadi orang yang Islam itu mulia lah, dimandiakan. Nah kemudian selain daripada orang yang mati syahid, kalau orang mati syahid, orang yang fisabilillah, orang yang berperang melawan orang kafir, nah itu langsung dikubur. Nah, maka segala apa yang di awaknya, lukanya, darahnya, ya kah, itu sebarataan menjadi saksi. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan mandi itu adalah yaitu haid. Apabila perempuan itu haid, nah, ketika haidnya itu sudah selesai, maka wajib mandi. Wajib mandi. Nah, babinian kalaunya haidnya itu misalnya ampihnya sebelum zuhur, maka inya zuhur kaina langsung wajib sembahyang.
Nah, kemudian apabila perempuan nang haidnya itu sebelum mengerjakan sembahyang, bisa sebabnya itu menunda atau melambatkan sembahyang. Jam 12 belum haid lagi, jam 1 belum haid lagi, zuhur sudah lewat nih, bebinian nih. Sekalinya sudah lapang, kada haur lagi, kada sibuk lagi, ya kah? Nah, lalu sembahyang, jam berapa sembahyang? 1:30 atau jam 2. Sekalinya hendak buang air kecil umpama, sekalinya darah haid ada keluar. Nah, maka nang bebinian perempuan ini haram sembahyang, kada boleh lagi sembah, haram. Kenapa? Karena berhadas. Nah, maka perempuan nang semacam ini haidnya karenanya melambatkan sembahyang, kaina bilanya sudah tuntung haid, sembahyangnya itu umpama zuhur lah, wajib diqodho zuhur itu. Kenapa jadi wajib diqodho? Karena inya melambatkan sembahyang. Padahal jakanya seandainya digawinya pas zuhur itu, nah digawinya sembahyang, nah itu belum haid lagi. Karena bebinian itu kaina sembahyang, ya kan, lewat zuhur ternyata haid. Nah, maka zuhurnya itu bilanya sudah sampai haid, kena zuhurnya itu wajib diqodho. Jangan kada diqodho. Bilanya kada diqodho, dihukumakan meninggalkan sembahyang. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau perempuan itu haid atau nifas, ampihnya haid itu sesudah asar. Nah, sesudah asar atau sebelum maghrib, maka waktu untuk sembahyang asar dan zuhur itu masih ada waktu itu. Misalnya jam 5 ampih lah, atau 5:30, berarti masih ada waktu lagi sembahyang asar lawan zuhur. Zuhurnya tuh diqodho. Jadi kalau bebinian itu lah ampih haidnya itu sesudah asar, maka sembahyang asarnya itu wajib dikerjakan. Kemudian imbah tuntung ba'asar berdiri lagi mengqodho zuhur. Jadi wajib sudah sembahyang lah, karena haid ampih. Jadi jangan kada sembahyang, maghrib aja sembahyang kena, jangan. Nah, lah. Jadi asar lawan zuhur gawi. Jamnya sembahyang asar dulu, hanya zuhurnya diqodho. Nah, ilmu masalah ini benang berkewajiban melajarinya itu adalah pertama bebinian itu sorongannya wajib belajar dulu. Babilanya wajib belajar ini balik berakal. Artinya kalau bebinian itu berarti sebelum haid itunya sudah belajar. Nah, wajib belajar. Kalau bebinian itu kada bisa, masalah haid ini lah, maka nang berkewajiban melajarinya itu adalah
suaminya, lakinya mempelajari. Nah, alhamdulillah pian kadang ngalih melajari karena duduk di sini. Anak pian duduk belajar di sini, mendengar. Bini pian duduk mendengar di sini. Ini kewajiban khusus bebinian karena kita lelakian kada haid. Cuma wajib melajari. Nah, amunnya kada tahu nah kayak ini nah. Munnya kada tahu masalah nang haid nang kayak ini. Masalah menggawi sembahyang nimbah tuntung haid banyak nang tertinggal bebiniannya sembahyang ya kak. Dikiranya itu bila sudah ampe asar membayang asar johor itu kada wajib digawe perkiraannya munnya kada belajar munnya kada badadangar. Lalu kaina umpama sembahyang maghrib ajanya kena lawan isya. Nah, maka dua waktu tertinggal sembahyang, zuhur lawan asar. Nah, jadi kayak itu tuh lah. Jadi sembahyang asar dulu misalnya. Nah, imba tutung asar hanya zuhur. Nah, kemudian kalau misalnya ampe haid atau nifas itu di akhir waktu isya. Waktu isya ini kan panjang. Sebelum subuh misalnya lah jam 12 malam atau jam 10 misalnya ampe haid ya kalau. Nah, maka sembahyang isya 4 rakaat. Nah, kemudian mangqadha maghrib 3 rakaat. Wajib digawe itu lah. Nah, ini penting kewajiban lawan kita ya kah, khususnya pian lah ibu-ibu nih. Jadi ada kewajiban nang di diri kita nih nah, yang harus kita alim, yang harus kita tahu. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu. Kita jangan jahil masalah naka ini, jangan jahil kita. Nah, kemudian nang ketiga nifas, yalah. Kemudian nang keempat wiladah, melahirkan. Jikalau nang dilahirkannya itu alaqah, seumpama segumpal darah aja, kada berbentuk, atau mudghah, segumpal daging dengan tiada basah sekalipun jak ibaratan itu apa kada basah, kada ada banyu tetubannya, kada ada. Nah, seumpama orang nang apa ngaranna keguguran, nah itu dilahirkan juga. Kalau nah baik nang dilahirkannya nang wiladah, nang dikeluarkannya tuh apa segumpal darah aja atau segumpal daging. Nah, maka wajib mandi. Mandi apa ngarannya? Mandi wiladah. Apabila mandi wiladah ini sesudah suci. Jadi bebinian itu 3 adalah ada mandi haid, ada mandi nifas, ada wiladah.
Kemudian nang kalima nang mewajibkan mandi itu janabah, yaitu mandi di junub. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Nah, ujar Allah apa? Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasai. Artinya Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Ya Rasulullah, bermula malaikat tidak akan masuk ke rumah. Nah, jadi malaikat kada mau masuk ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah orang yang apabila ada di dalam rumahnya itu, yang pertama apa? Fihi kalbun, yaitu anjing. Jadi belinya ada anjing di rumah kita deh, begaduhan anjing, maka malaikat itu kada mau masuk ke rumah itu. Wala suratun, dan malaikat kada mau masuk juga ke dalam rumah yang apabila dalam rumah itu ada suratun, ada gambar, ada patung. Nah, jadi di rumah kita tuh jangan ada gambar-gambar seumpama patung nang apabila dijapai itu berasa mereka. Dan apabila kita itu berisi patung seumpama manusia, patung manusia misalnya, itu munnya ada di rumah itu baik buang aja. Kenapa? Karena kita disuruh untuk maulahkan rohnya. Awalah kita mulahkan rohnya. Nah, jadi kita orang-orang nang muslim jangan ada di rumah kita itu bagaduhan apa ngaranna anjing. Ini hadis Rasulullah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Nah, sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk, malaikat rahmat nih, ke dalam rumah nang dalam rumah itu ada anjing, wala suratun, ada patung, ada gambar, ada patung lah nang mereka saja baik. Nah, kemudian nang ketiga wala junubun, yaitu orang nang junub. Nah, jadi selama kita junub lah dalam rumah itu malaikat kada masuk. Nah, minimal kita kalau kita misalnya dalam keadaan junub, kita misalnya kada mandi lah, maka kita bawa berwudu dulu. Supaya apa? Supaya bilanya dalam keadaan junub, kita itu kalau hendak makan, kalau hendak minum itu kada makruh. Karena orang nang dalam keadaan junub itu makruh makan dan minum, dan guringnya pun makruh juga. Nah, jadi misalnya kita ini junub lah, bawa wudu.
Nah, kemudian dan janabat atau junub itu terkadang hasil ia dengan keluar mani. Nah, jadi keluar mani itu termasuk junub juga. Nah, artinya orang yang keluar mani, bro, wajib mandi. Nah, misalnya kayak kita nih lelakian nih kan, tanda sudah balik ya kah, itu bisa sebab bermimpi. Nah, kemudian bermimpinya ini ada tandanya lah, ada tanda, ada bukti nang mewajibakannya mandi. Napa? Ada pulau. Imbah bangun tuh, nah imbah bangun sekalinya basah, tapih basah. Ya kalau basah. Ini maafulun lah pandai masalah kayak ini lah. Ini memang paknya, jadi harus disampaikan. Jadi imbah bangun lelakian nih, misalnya umurnya kan 14 atau 13, imbah bangun basah, dicium berbau kayak kayak gelepung besi. Nah, gelepung besi sambatnya. Atau kayak apa di sini kan ada disebutkan lah. Kayak putihan telur. Baunya tuh nah. Nah, makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jadi Imam Ghazali, seandainya air mani itu air mani tuh diandak di telapak tangan di sini, air mani tuh diandak telapak tangan, lalu kita ini bakuliling, nah ma'arak apa? Ma'arak banyu mani tadi, nah niscaya apa? Niscaya orang padanya jijik, padanya orang berpicik hidung, padanya orang itu merasa kada nyaman. Karena apa? Karena baunya. Nah, apa hikmah disampaikan Imam Ghazali ini? Kita apabila diri kita ini, dalam hati kita ini ada merasa hebat, merasa mulia, ada sifat kesombongan, merasa mulia dalam hati kita, rasa hebat pada orang. Nah, kita ingat-ingat kembali asal kejadian diri kita. Nah, kejadian diri kita ini daripada percampuran mani mama dan mani abah kita lawan mama kita. Nah, diproses itu, siapa yang memproses menjadikannya itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita deh, jadi jala almarhum Abah Guru Zuhdi, kita ini mani berataan secara di Quran loh lah, mani berataan. Ulun mani pian sama ya lo, satrop itu ada lain, satrop lain, mani berataan. Nah, lalu kita hidup ini apa? Kita hidup ini supaya jangan kita ini sombong, merasa hebat pada orang, dan kita ini hakikatnya sama daripada air mani campurannya, kejadiannya, yalah. Dan kita ini keluar, maaf lah, kita ini keluarnya pulang di tempat nang apa? Nah, di tempat nang di bawah, ya kalau rendah. Nah, seharusnya kita hidup ini apa? Merendah, tawadu, merasa hina, ya kan? Nah, itu tandanya tuh lah. Tapi kalau misalnya bermimpi, lah lelakian nih bermimpi, ternyata kadada basahnya itu kadada karing aja. Nah, maka orang yang bermimpi ini, walaupun dia bermimpi bermimpi bersetubuh lah, tapi kadada keluar. Nah, bilanya kadada keluar, berarti nya tuh bersyukur, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kemaluannya. Karena menurut cerita itu dimain-mainakan oleh syaitan.
Nah, dikitikinya keluar. Nah, itu kisahnya tuh. Ada aja memadahkan di lumu-lumunya ada juga. Nah, minta maaf ulun lah. Nah, jadi kalau nya kadada keluar, kadada basah nih, maka kada wajib mandi. Jadi wajib mandi itu ya karena keluar. Nah, kalau nya bermimpi. Nah, jadi janabat itu terkadang jadi hasil ia dengan keluar mani pada tempat keluar yang beradat, yaitu zakar, kemaluan laki-laki, ya kah? Zakar. Atau faraj, ya kah? Faraj itu kemaluan perempuan. Atau keluar pada sulbi laki-laki, ya kah? Atau taraib perempuan. Sama ada keluarnya itu sebab bermimpi atau sebab menilik atau menyentuh perempuan. Dan terkadang hasil janabat dengan memasukkan hasyafah, zakar atau qadarnya pada faraj mayit atau binatang atau ikan. Dan jikalau tiada disengaja dan tiada dengan ingin dan tiada keluar mani dan dengan berlapik yang tebal sekalipun. Nah, jadi pulang terkadang kita ini dihukumakan junub lah, artinya wajib mandi. Dengan apa? Dengan sebab kita ini memasukkan hasyafah zakar atau qadarnya. Qadarnya itu ya kah? Qadarnya hasyafah. Jelaskan enggak nih? Jelaskanlah. Nah, supaya jelas tuh. Ini mikrofon lah. Nah, ini mikrofon jangan dihayal-hayal pian. Hasyafah itu ya ini. Hasyafah itu bahasa kitabnya tuh haheleman ya, kalau kepalanya nang betangkal tuh nah. Ah, kayak apalagi itu sudah tuh. Bilanya kada paham juga belajar aja pian ke Inggris sana aja belajar. Jadi hasyafah itu hahelemannya itu nah. Haheleman kepada tangkalnya itu nah. Apa tadi guru? Nah, pakai wajah aja guru Nasrullah. Lah. Masuk ke mana masuk? Kafarat. Lah. Baik di sini apa? Mayit. Nah. Mayit memperkaos mayit. Paham ya kelebihan? Nah, dibongkarnya kubur misalnya, ya kalau lalu diperkaosnya, keluarnya wajib mandi. Atau kada keluar begaul lawan nang hidup, dua laki bini nih lah. Wajib mandi pertama dulu keluar, wajib mandi lah. Kemudian yang kedua kada keluar tapi wajib mandi. Tetap wajib mandi. Kenapa? Karena nang masuk itu hahelemannya, inggan hahelemannya aja kada sampai habis. Nah, maaf lun lah, ini wajib disampaikan. Misalnya hendak berhubungan lah siang-siang, ini misal siang-siang imbah itu membuat maaf lah, membuat sampai helmnya tuh terbuat sudah
sekalinya assalamualaikum ya, paket ya. Nah, ini misal, atau misalnya timbul anak tas siapa? Kada datang ya kalau lah, kada nyaman sudah buyar dan nih, kada kawal lagi, ampihan menyaya ya. Nah, ya kalau ini ulun kisah ilmu lah, jangan deh kisah guru tuh jadi berkisah orang porno aja, nah itu jangan. Lah, ulun anak mikrofonnya. Nah, ya Allah. Lalu ampe keluar mani kada, nang laki kada keluar, nang bini kada keluar. Pertanyaannya, haheleman ini sudah masuk, hasapah nih, wajibkah mandi? Wajib mandi, walaupun kada keluar. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya di luar-luar aja lah, di luar-luar aja, nah itu kan wajib mandi. Tapi kalau nya keluar wajib mandi juga. Nah, wajib mandi juga. Atau qadarnya, nah qadarnya ini misalnya ya kah potong. Nah ini ada anuannya ulun nih lah, tulisannya nih guru nih. Nah ujar sidin kadarnya apa, kadarnya zakar itu, hasapahnya itu kutung kadada, elemennya tuh kadada, cuman masuk tuh lah. Nah jadi seapa kadarnya masuk itu dihukumakan apa, hasapah. Nah kayak itu. Kalau yang pun ulun ya kadada kepalanya aja biasanya kan, senjata buntung karena, atau gitar tuh gitar tua kan. Gitar. Nah itu tetap wajib mandi. Kalau ai balasan itu kan guru kisah hasapah, kisah ada helmnya, ada ini kada helm guru ai, ulun lagi halus di kutub buntal. Nah misalnya kan. Nah ya kalau alhamdulillah hidup aja, nah, orangnya nih, nah itu hidup aja juga kan. Nah maka wajib mandi. Nah itu jelas saya sudah lah. Nah. Atau hasapahnya itu dimasukkannya ya pada farad mayit. Arti farad itu kemaluan perempuan cuman yang sudah meninggal dunia. Nah. Atau binatang. Nah lawan binatang, lawan itik bisa. Kambing misalnya kan. Nah lalu ditutoynya itik, kasihan di banyu menutoy misalnya nih lah. Nah wajib mandi deh ya kak. Nah wajib mandi. Atau ikan, nah iwak apa tuh namanya. Nah dan jikalau tiada disengaja ya kan, dan tiada dengan ingin, dan tiada keluar mani, dan dengan berlapik yang tebal sekalipun ya kan, nah, maka wajib mandi. Apa dalilnya? Nama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, artinya apabila bertemu khitan laki-laki akan khitan perempuan maka wajib mandi. Dan demikian lagi hasil janabah dengan melihat mani pada kain yang ia jua memakai dia, atau pada tempat ketidurannya yang ia jua meniduri. Nah ini kisah orang pemimpi tadi ya kah. Nah ada buktinya tadi. Bermula mengenal pada mani laki-laki atau perempuan itu 3 perkara. Nah ini lengkap sini. Pertama, mengenal air mani laki-laki atau perempuan itu 3 perkara. Pertama, dengan terpancar-pancar keluarnya, jikalau sedikit pancarnya sekalipun. Maksudnya keluarnya itu keluarnya itu apa? Memancar-mancar, terpancar-pancar keluarnya. Jikalau sedikit pancarnya sekalipun.
Yang kedua dengan merasa lezat tatkala keluarnya. Rasa lezat, rasa nyaman keluarnya. Dan jikalau tiada terpancar-pancar ia sekalipun karena sedikitnya, ya kah? Tapi nyaman keluarnya, nikmat, lezat keluarnya. Dan lazim daripada merasa lezat itu lemah zakarnya lah. Nah. Dan pecah syahwatnya, hilang syahwatnya. Kemudiannya ya kah pada ghalib, pada kebiasaannya. Itulah. Yang ketiga, mengenal air mani laki-laki dan perempuan tadi. Yang ketiga, bau ketika basahnya itu seperti bau tepung gandum yang sudah terhamar atau yang sudah kamir, yakni diulai, ya kah? Ketika keringnya seperti putih telur. Lah, itu mani itu. Jikalau tiada terpancar keluarnya dan tiada merasa lezat sekalipun, maka itu mani. Nang kayak pemiminan duinya sekalipun keluarnya itu kada terpancar-pancar dan tidak merasa lezat tapi baunya iya, maka itu jersiden ya kah? Mani juga namanya. Maka apabila ketiadaan salah suatu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi, karena bukan ia mani, hanya wajib membasuh zakar juga. Jadi dibasuh aja. Adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi, ya kah? Adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi itu seperti laki-laki juga. Nah, sama aja itulah. Nah, nang tadi itulah sedikit lagi lah. Jadi nang kisah nang apa tadi? Nang hasapah tadi, nang heliman tadi lah. Itu berdua mandi bae. Nang laki wajib mandi, nang bini wajib mandi juga. Lah, kalau aja nang bini aku kada mandi, kada wajib abahnya mandi misalnya. Nah, itu kada. Jadi wajib berdua mandi. Adapun fardu mandi yang wajib sebab haid dan nifas atau wiladah atau janabah, maka mandi itu dua perkara. Wallahu a'lam bissawab. Ulun minta halal minta ridho pemenang dunia akhirat. Mudahan apa yang kita baca ada barokahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, berberkat dunia akhirat, segala dosa diampuni oleh Allah. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat berataan. Mudahan kita hidup dalam iman, mati dalam iman, husnul khatimah, masuk surga bigiri hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تحلل.